Hello everyone, I'm back with another Blender video. So in this video, we are going to look into the modeling, hands modeling. Okay. So actually, ikkadi nunchi aapeddam anukunnanu, but a lot of you guys asking to continue this, so I'm going to continue this. Yeah. So let's do this. So how to do it? Simple. First, manaki different type of steps ఉన్నాయి ఇందులో. You can take a hand యొక్క reference తీసుకొని you can use it to model, or you can go here and model using this. Okay, or you can imagine and do it also, it's up to you, but I would say I am going to model here itself. కాకపోతే టాప్ వ్యూలో చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. It's okay, fine. So let's do this. Shift S, cursor to world origin. Shift A, mesh and cube. We take a cube. మనం దీన్ని మూవ్ చేస్తాము ఎక్కడికి, to the position of hand. Scale it down. Top view లోకి వెళ్ళండి, scale it down, and GY, GX, Y, scale it down. Okay, now subdivide this. You get that? Front view loki ellandi, take this 3A S, Z axis lo scale down cheyandi. Not need to be that much bigger or smaller, ila unte chalu. And Y axis lo koncham sannaga chesi top view loki elli I'll scale it in the X axis. So there goes our size of, అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఒకసారి కూడా స్కేల్ చేయొచ్చు. I just want to make the proportions to be right. అందుకే ఎన్నిసార్లు స్కేలింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. Don't worry about that. Yeah. So let's do this. Go to the top view and SY. Okay, now SY, little bit like that, and this goes inside, this goes like this. Okay, దీని యాక్చువల్గా straight గా ఉంచుదాం, so that it would be easy for us to model. Okay, so కొంచెం మనకి హ్యాండ్ అంటే ఇలా ఉండదు కదా, so you can select these and do this, ఇలా చేయొచ్చు. But first let's extrude some and do the basic modeling. First ఎప్పుడైనా నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్లే, first ఎప్పుడైనా do the basic modeling, తర్వాత మనం will go for the other parts. Okay, yeah, I think that shape is good. Isolate చేద్దాము. We don't need this, so delete the faces. Okay, these can be scaled in Y axis like this, and this can be scaled in exact Y axis like this and Z axis like this, to make it a little bit cylindrical round shape. Okay, apart from that, first thing we need to do is divide this into 4 parts, 4 fingers, and there will be a thumb here. Ikkada thumb untundi, and this be all fingers. Okay, so let's do these fingers. Now manaki em kavali are 1 and 2. Okay, 1 2 3 and 4, right? So మనము సైడ్ వ్యూ టాప్ వ్యూలో చూస్తే this is where the finger will be, thumb ఇక్కడ ఉంటుంది, అండ్ thumb ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పింకీ, ఇక్కడ రింగ్ ఫింగర్, పింకీ, రింగ్, మిడిల్ అండ్ ఇండెక్స్, అవునా? సో లెట్స్ కరెక్ట్ దెమ్ అవుట్. సో దీనికి I can make it
thinner, like that. Okay, so now insert, insert. Insert, and ఇంకా సన్నగా అవ్వాలి. యా, సో మనకి ఆబ్వియస్గా థంబ్ అయితే వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మనకి వస్తుంది, అవునా? సో యూ కెన్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఇట్, వైలో, ఓకే, అండ్ రొటేట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్లో రొటేట్ చేసుకోండి. ఓకే, రొటేట్ చేసుకున్న తర్వాత yeah, this will be our finger. Okay, this will be our finger. You can make it a little bit round. Okay, now we can make this rounder, అంటే మరీ అంత రౌండ్ అవ్వదు, just like that, or simply select everything and అంతే. Okay, this is where our finger will come, the thumb finger. Simple ga you can extrude it like this, rotate it, extrude it a little bit, and that will be our thumb. Okay, so leave it at that, it like that prastanki. Now first we need to do these things. So ivi ela వీటిని ఇంకా మోర్ రౌండ్ చేయడానికి వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, అంటే మనం కొంచెం అంతకుముందు అయితే బాక్స్ చేసాం, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే కొంచెం మోర్ ఏమంటారు, ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ మేక్ దిస్ రౌండర్. ఓకే, యా, that is looking good, roundish, and okay, looking better. Okay, now same with these fingers. And same with these. Now select all these faces. Front view look వెళ్ళండి, keep it in front like this. Now extrude all these ones up to here. Okay, so మనకి ఫస్ట్ ఫోల్డింగ్ వస్తుంది కదా ఫింగర్ కి, అది ఇక్కడ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ బి లిటిల్ బిట్ ఫ్రంట్. ఓకే, మళ్ళీ ఫింగర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫోల్డింగ్, ఎక్స్ట్రూడ్, సెకండ్ ఫోల్డింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రూడ్. దిస్ విల్ బి అవర్ నెయిల్ ఏరియా. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం వేడిగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్ ద ఫింగర్స్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ సేమ్ హైట్ ఉన్నాయి, అలా ఉండవు. సో రింగ్ ఫింగర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి పింకీ ఫింగర్
will be little bit smaller. అవునా? లిటిల్ అంటే చాలా లైక్ it almost the tip touches this finger here. Okay, అప్పుడు we need to do what? We need to select these Gx. అవునా? Gx. Okay, now this one select చేసి Gx యాక్చువల్గా దీనికన్నా ఇది ఈ ఫింగర్ యొక్క సెకండ్ ఫోల్డింగ్ పైకి ఉంటుంది. సో ఇది పైకి, ఇది కొంచెం ఇలాగా. ఓకే, నా దీనికన్నా ఇది కిందికి ఉంటుంది హ్యూమన్ ఫింగర్స్. అవునా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫోల్డింగ్, సెకండ్ ఫోల్డింగ్. యాక్చువల్గా సెకండ్ ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కొంచెం బ్యాక్ జరిపేసి we can bring these things a little bit further. Okay, like that. Now select all these things, middle ones, Gx. ఓకే, అలా ఉంటాయి కదా ఫింగర్స్. అవునా? కాకపోతే నాట్ దీస్ థింగ్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇవి కూడా అలా పెట్టొచ్చు. యా, దే కెన్ బి లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం సైడ్ వ్యూలోకి రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి పని ఏంటంటే, యాక్చువల్గా సైడ్ వ్యూలో కన్నా 3Dలో వర్క్ చేస్తే బెటర్ అంటాను నేనైతే. Gyx ఇలా ఉంటుంది. అవునా? ఫింగర్ ఇలా ఉంటుంది, నాట్ దిస్. Gx అది సేమ్ వీటికి కూడా యాక్చువల్గా అన్నీ ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. Gx చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ Gz ఇలా వస్తుంది సమ్వాట్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫింగర్స్ లుక్ లైక్. ఓకే, మన ఫింగర్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి. యూ క్యాన్ స్మూత్ దెమ్ అవుట్, షేడ్ స్మూత్. ఓకే, సో ఫింగర్స్ మనకి ఆల్రెడీ రౌండ్ గానే ఉన్నాయి చూసుకుంటే. చూడండి, దే ఆర్ ఆల్రెడీ రౌండ్. ఐ థింక్ దీస్ థింగ్స్, ద బిగ్గర్ వన్స్, ఇవేవైతే ఉన్నాయో వీటిని కొంచెం సన్నగా చేసుకోవచ్చు. యా, లైక్ దాట్. ఓకే, థంబ్ ఫింగర్ యొక్క టిప్ వచ్చేసి మన ఇండెక్స్ ఫింగర్కి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ బెండ్ దగ్గర టచ్ అవుతుంటుంది. సో అది ఎలా అంటే, ఫస్ట్ ఇది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది అనే విషయం అయితే అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, ఫింగర్స్ కూడా పెద్దగా అయిపోయినాయి అనుకుంటున్నా. ఓకే, like that. Now bring this. I'm just doing it according to the proportions. ante ila size undalani em undadu. I'm doing it according to the proportions. G Z a little bit and Z a little. సో మరీ ఇంత కూడా ఉండదు యాక్చువల్గా. రౌండ్ షేప్ తెచ్చా కదా, కిందికి జరిపేస్తాం వీటిని. ఓకే, ప్రపోర్షనల్ ఎడిటింగ్లో కూడా చేయొచ్చు సింపుల్గా.
Yeah, that is enough. Now yeah, the thumb finger కదా, థంబ్ ఫింగర్ మనం ఇలా పెడితే ఎలా వస్తుందో అలా చేద్దాము. లైక్ టాప్ వ్యూలోకి వెళ్ళి ఆల్ జీ, ఐ థింక్ దీస్ థింగ్ కెన్ కమ్ లిటిల్ బిట్ నియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు థంబ్ యాక్చువల్గా ఈ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు థంబ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆబ్వియస్లీ గోస్ డౌన్ లైక్ దిస్. దేర్ గోస్ అవర్ థంబ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సెట్ అయిపోయినట్లే. జస్ట్ నీడ్ టు కరెక్ట్ దిస్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఎలాంటి రెఫరెన్స్ లేదు, నేను చేస్తున్నా బికాస్ ఐ డన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో కొంచెం నాకు ఆ ఎడ్జ్ అనేది ఉంది, ఐ మీన్ చేశాను కాబట్టి నాకు కొంచెం ఐడియా అనేది ఉంది. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద థంబ్ వచ్చేసి, థంబ్ ఒకటే బెండ్ ఉంటుంది అవునా, ఇక్కడ ఒక బెండ్, మిడిల్లో ఒక బెండ్ ఉంటుంది. అండ్ దాట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ here, it should be here. Okay, now this can come down a little bit. This can alaga. Okay, I think these needs to be in front. Yeah, so that is our hand. We can add this up to here already, but let's do it properly. మొత్తం హ్యాండ్ అయితే మనం టచ్ చేద్దాము. సో చూడు, ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, చూడు ఇది కూడా should be like this, gx. okay, and I think there is a stretch here, we can correct that too. ఇది అంతా ఉండకూడదు. This should go somewhere. నిమిషం చూద్దాం, ఇలా యాడ్ చేస్తే కరెక్ట్గానే యాడ్ అవుతుంది, ఇలా కరెక్ట్గానే యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక చిన్న కరెక్షన్ అయితే కావాలి. వచ్చేద్దాం, ఫస్ట్ అయితే మిగతా అంతా సెట్ చేసేద్దాము. So 3, remove this, delete the faces. Now let's compare. ఒకసారి చూద్దాము దీనికి ఎన్ని వర్టెక్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3. వెయిట్, ఫస్ట్ ఓకే, ఇప్పుడు బెటర్. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి అవునా. ఓకే, మరి దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. 8 అయితే ఖచ్చితంగా లేవు అవునా. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కరెక్ట్ దోస్. మరి ఎలాగంటే ఫస్ట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్. ఓకే, ఇది ఉంచుదాం, ఇది కూడా ఉంచేద్దాం, మిడిల్ తీసేద్దాం, డిజాల్వ్ ఎడ్జ్ అంతా. ఓకే, కింద కూడా సేమ్, ఈ కార్నర్ కనెక్ట్ అయిన లైన్స్ ఉంచండి, మిగతా తీసేయండి, లైక్ అల్టర్నేట్గా తీసేయండి. ఇది కూడా డిజాల్వ్ ద ఎడ్జ్. నా కింద పైన ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 వర్టెక్స్, 1 2 3 6 7 8, ఈ రెండే మనకి కావాల్సింది, బట్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. సో దాట్ వీ నీడ్ టు స్టాప్. సో మరి అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ, డోంట్ వరీ, అప్పుడే ఇంకా అయిపోలేదు, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ. Now let's say, what if this and this won't be necessary, like that. Okay, and I think this can be connected here. Dissolve this edge. Okay, don't need this. 1 2 3 and 1 2 3 is enough. Now dissolve this
also. Now we are left with something here like this. So we need to connect those first. First thumb ni straight చేసుకుందాము. ఓకే, ఇది పర్టికులర్గా ఇలాగే చేయాలని ఏం రూల్ లేదు, నేను అలా ఉంది కాబట్టి చేయట్లేదు. నేను ఎలా చేస్తే కరెక్ట్గా వస్తుందని నేను ఒకటి అనుకొని అలా చేస్తున్నానే తప్ప ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ లైక్ ఇది ఇలా ఉండాలి కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాడు అనుకోకండి. ఓకే, డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్. సో డౌన్ పార్ట్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ అనమాట పామ్. సో what if we connect this here, what if we connect that here and this one too? Just I'm going with the flow, I'm not doing ఇది ఇలా ఉండాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే అనుకోకండి. ఓకే, సో we got 1 2 3 4 అయితే కరెక్ట్గానే వచ్చాయి వర్టెక్స్, దట్స్ ఫైన్. But still this should not be like this unconnected. So unconnected అయితే ఉండకూడదు. So let's connect them. Okay, just కట్టులే మొత్తం కట్టులే, ఇక్కడ ఏం లేదు. సో ఏమేమో చేస్తున్నాడు అని అర్థం కావట్లేదు అనుకోకండి, జస్ట్ కట్టులు. జస్ట్ యూజ్ యువర్ ఇమాజినేషన్, అప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చేస్తున్నానని. నేను నాకు కావాల్సినట్టు లూప్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఐ కెన్ ఆబ్వియస్లీ కనెక్ట్ ఇట్ హియర్, బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ 1 2 3 ట్రయాంగిల్ వచ్చింది, నాట్ గుడ్ రైట్. లెట్స్ కనెక్ట్ ఇట్. Connect it here, therefore we will get something. ఇక్కడ కూడా we can ఇలా కనెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, రైట్. ఆబ్వియస్గా we can add one here, స్ట్రైట్ గా తీసుకెళ్ళి we can connect it to thumb and move it back a little, give the space so that ఈ gap లో we can connect these things here. A lot of complicated thing happening here. అందుకే నేను ఎక్కువగా మిమ్మల్ని దీన్ని ఏమంటారు డీటెయిలింగ్ థింగ్ చెప్పేసి నేను ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఐ నో ఇవన్నీ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయని చెప్పేసి. ఓకే, so all I'm doing here is trying to get 4 faces ante. Now let's see, wherever 5 is coming, 5, so ikkada connect cheste it will be again, yeah, leave it for now. First aithe migitha ni connect chesi we will go for them. Now మనం పైన ఎలాగైతే కనెక్ట్ చేసామో let's connect it down to. Okay, wait a second, దీన్ని ఏం చేశాను, స్ట్రైట్గా కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు you can connect it like this, right? Okay, సో ఇది కూడా బాగానే ఉంది. జస్ట్ కరెక్ట్ దిస్ థింగ్స్, ఫ్లో మెయింటైన్ చేయండి. ఇది లాగా ఫ్లో వచ్చేసేయాలి. చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు హ్యాండ్ని. దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ వే ఐఎమ్ డూయింగ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ వేస్ యూ కెన్ డూ. దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ వే. యాక్చువల్గా ఇది ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు చూడండి. ఇంకొక రకం అంటే ఈ ఇన్నర్ ఫ్లో నేను చెప్పేది ఇంకో విధంగా చేద్దాము. 5 వచ్చాయి కదా ఇందాక, అవి ఏమన్నా పోతాయేమో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టాప్ది ఇలా ఈ పై లైన్ కనెక్ట్ చేశాను. 4 వచ్చాయండి, రైట్. ఇప్పుడు లెట్స్ కనెక్ట్ దీస్ 2. ఓకే, 4 వచ్చాయి, ఇక్కడ 5 వచ్చాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ హియర్ లైక్ దిస్,
సో ఇప్పుడు ఏంటి, అన్ని 4 వచ్చాయి, అన్ని 4 వచ్చాయి, ఎక్కడ 5 రాలేదు. పైన మనకు 5 వచ్చాయి ఎందుకంటే మనం alternate గా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. దట్స్ ఓకే, జనరల్గా అలా చేస్తుంటాను, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. దెన్ జస్ట్ డిజాల్వ్ దిస్. ఓకే, డిజాల్వ్ దిస్ థింగ్స్. మనం కింద ఎలా చేసాం పైన కూడా అలాగే చేద్దాం. సెలెక్ట్ దీస్, కనెక్ట్ చేయండి. రావడమే ఫుల్ రౌండ్గా అట్లా తెప్పిస్తున్నా, డోంట్ వరీ. సో కే వచ్చేసి కట్ అండ్ విల్ కట్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, నా ఇందాక లాగానే కింద అవుట్ సైడ్ చేసినట్లు ఇక్కడ కూడా. సో దిస్ ఇస్ అ మోర్ బెటర్ అప్రోచ్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే సింపుల్గా అన్ని 4 వస్తాయి, అన్ని 4 వచ్చాయి, ఎక్కడ నీకు 5 రాలేదు, ఎక్కడ ట్రయాంగిల్స్ రాలేదు, కింద కానీ పైన కానీ. అవునా? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్ సబ్ డివిజన్, అది పోలేదు అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ గుడ్ అని అర్థం. చూడండి, ఫింగర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వస్తున్నాయని అర్థం. ఇఫ్ యూ సీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దేర్ గోస్ అవర్. అఫ్కోర్స్ ఇది సన్నగా ఉంది, ఇది లావుగా ఉంది, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి, ఎందుకంటే మన హ్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్ సర్క్యులర్గా ఉంది, ఇది కరెక్ట్గా, కానీ అలా ఉండదు మన హ్యాండ్. సో అది మనం సెట్ చేద్దాము లిటిల్ బిట్ మోర్, అంతే. ఇంకొంచెం చేస్తే మనకి ఇది అయిపోతుంది. ఏంటంటే ఫన్ ఈజ్ నెయిల్, వీ హ్యావ్ టు డూ నెయిల్స్ అండ్ స్టఫ్. సో నెయిల్స్ అవి చేద్దాం. ఇక్కడ ఇవైతే థంబ్ అయితే సెట్ అయిపోయినట్లే. సో 4 ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 4. నౌ యూ కనెక్ట్ here, perfect. You can also connect it like this. ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని ఇటు కనెక్ట్ చేసేసి a lot of stuff you can do, but unnecessarily I would say don't do any more things. Unnecessarily అవసరం లేదనేది నా ఒపీనియన్. Okay, now straight lines, I never liked straight lines, right? Don't do straight lines. But here it is fine, but still కొంచెం అదేమంటారు, కొంచెం ఆ హ్యాండ్లో ఉన్నట్లు వస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. ఓకే, యా. నా ఇక్కడ మనకి ఇవి ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి, అవునా? అది చేద్దాం. ఇది యాక్చువల్గా డీటెయిల్డ్ హ్యాండ్ మోడలింగ్ అని చెప్పొచ్చు. కొంచెం డీటెయిలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది మధ్యలో ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నా, వి నీడ్స్ దట్ ఆ బొడిపై లాగా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వాచినట్లు పైన, ఐ మీన్ బోన్ కనిపిస్తుంది కదా, దానికోసమే, అంతే, ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను సబ్ డివిజన్ మోడిఫై యాడ్ చేసిన, ఇవి వచ్చాయి చూసారా, మనకి హ్యాండ్ మీదే ఉంటాయి కదా, అవి చేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి మోర్ అండ్ మోర్ హ్యాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది, అవునా? చూడండి, మోర్ అండ్ మోర్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ హ్యాండ్. యూ కెన్ ఈవెన్ move this near, that will make it more bumps. అవునా? బంప్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. ఇది అండి, ఇది అలాగా. ఓకే, అది. అండ్ this can come here and select, this one, this one, and this one, and this one, like that. ఓకే, ఇది కూడా అలా చేద్దాం. నాకు హ్యాండ్స్ ఇలా పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ లైన్. ఇలా ఉండొచ్చు, ఉండకూడదు అని ఏం లేదు, బట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది నాకు, అందుకే అలా చేస్తున్నాను, అంతే. ఇలా నాకు నచ్చుతుంది అలాగా, బట్ అలా ఉండాలని అయితే ఏం లేదు, డోంట్ వరీ. ఓకే, మోస్ట్లీ గుడ్. వన్ థింగ్, మోస్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, లివింగ్ ఫైన్. యూ టర్న్ దిస్ ఆన్, ఎక్కువగా షేప్ పోవట్లేదు అంటే ఫైన్, బట్ ఇక్కడ పోతుంది చూడండి షేప్ ఎక్కువ, టిప్స్లో ఎక్కువ షేప్ పోతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ వీ నో వై దట్ ఈస్. అండ్ ఐ థింక్ దీస్ లిటిల్ బిట్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. యూ కెన్, నౌ లెట్స్ మేక్ ద నెయిల్స్.
ఇంకా పెద్దగానే అనిపిస్తున్నాయి నాకు. చాలా ఫ్రంట్కి చాలా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకుంటున్నా నేనైతే. అంత అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్. యా, దిస్ వుడ్ బి ఇనఫ్. యా, దిస్ వుడ్ బి ఇనఫ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, అని ఒకసారి చేస్తే రావట్లేదు, ఫైన్. మనకి ముందర ఫింగర్ యొక్క టిప్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఇలా ఉంటుంది, అంటే లోపలికి బెండ్, ఐ మీన్ యాంగిల్ లోపలికి ఉంటుంది, అవునా? కన్వర్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అది సో నౌ దే ఆర్ లుకింగ్ మోర్ లైక్ ఫింగర్స్ వితౌట్ ఈవెన్ యాడింగ్ సబ్ డివిజన్ సర్ఫేస్ మోడిఫైయర్, అవునా? అండ్ I think these things, I don't know why these things went down, but అలా ఉండకూడదు, లోపలికి వెళ్ళకూడదు. Keep them up. There goes. It's looking better now. Okay, సో హ్యాండ్ అయితే బాగానే ఉంది. లెట్స్ మేక్ దోస్ నెయిల్స్. అయితే నెయిల్స్ చేసే ముందు I want to do one more thing, that is control select all these things. సింపుల్గా చేద్దాం. ఆర్ మేబీ నో, ఓన్లీ సెలెక్ట్ దీస్. వాటికి మాన్యువల్గా చేద్దాము. కంట్రోల్ B. ఓకే, సో దేర్ గోస్ అవర్ వాట్ వి సే ఫోల్డ్స్ ఫర్ త్రీ ఉంటాయి కదా ఫోల్డ్స్ దగ్గర, అందుకే అది అలా చేశాను. రైట్ నౌ మనకి ఫింగర్కి ఫోల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి బేసిక్గా? ఫింగర్కి చూపిస్తాను, ఆగండి. ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఒకటేసారి. టాప్ పాలిష్. ఓకే, టాప్ పాలిష్ సెలెక్ట్ చేసా. ఓకే, ద టాప్ పాలిష్. నేనేం చేస్తానంటే SX. ఓకే, ఇది అవ్వట్లేదు, అన్ని ఒకసారి చేస్తే మై బ్యాడ్. అది Shift R. అది. సో ఇలా ఎందుకు చేసావు అంటే, వెడల్పు ఎందుకు చేసావు అంటే, అవర్ ఫింగర్స్ బెండ్ ఇన్సైడ్, ఇక్కడ లోపలికి బెండ్ అవుతాయి. సో లోపలికి బెండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవి నారో ఉన్నాయి, ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగే మనం అలాగా మనం బెండ్ చేసినప్పుడు, మీకు ఫింగర్ బెండ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నౌ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద మిడిల్ వన్స్ని సెలెక్ట్ చేసి keep them up. That is our fingers. ఓకే, ఆ ఎత్తులు కనిపిస్తున్నాయి కదా మన ఫింగర్ మీద ఉంటాయి, అది మరీ ఎక్కువ ఉండవు మరీ సన్నగా ఉండవు, అందుకే అలా పెట్టాను. చూడండి, మోర్ లుకింగ్ లైక్ ఫింగర్స్, అవునా? అది అలాగే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హియర్ టు. టాప్ వ్యూలో చేయడం బెటర్. వీటికి ఇది నెయిల్ ఏరియా కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఇది మిడిల్లో యాడ్ చేస్తాం. ఇది లేకపోతే చంపేస్తుంది, ఇది ఇంకా ఇక్కడే యాడ్ అవుతాయి. యా, ఇప్పుడు లెట్స్ యాడ్ దట్ 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1, 2. ఓకే, తంబుకు తర్వాత చేద్దాం. సేమ్ ఇందాకలా చేసినట్టే సెలెక్ట్ దీస్. సారీ, మై బ్యాడ్. ఒకసారి అన్నీ అవ్వట్లేదు కదా, మనం ఇలా చేద్దాం. Shift R. Select these in between. Like that. Now they are looking more like fingers. Straight గా ఉన్నాయి కాకపోతే అంతే, అందుకే కొంచెం వేడిగా కనిపిస్తే స్ట్రైట్ గా ఉండడం వల్ల, బట్ దట్స్ ఫైన్. చూడండి, చాలా బాగా వచ్చాయి ఫింగర్స్ అనేవి, ఫింగర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. నౌ
see the smooth అదేమంటారు లూపింగ్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డూయింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ ఇన్ లో పాలీలో కరెక్ట్ చేస్తే హై పాలీలో అదే ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్కువ పోవట్లేదు మనకి, ఇక్కడ ఎక్కువ పోతుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకా సెట్ చేయలేదు. బట్ దట్స్ ఓకే ఫర్ నౌ. వీఆర్ మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్ ఫింగర్స్. తర్వాత ఇది చేద్దాము. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. నౌ లెట్స్ యాడ్ వన్ హియర్. డోంట్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్, ఖాళీగా ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి పర్ఫెక్ట్ సర్క్యులర్ రూప్ కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు, యాడ్ చేసేసుకోండి. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద ఫింగర్స్. ఇవి కొన్ని లోపలికి రావాలి, ఎందుకంటే అంత పొడుగ్గా ఉండవు. సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఇన్సైడ్. ఓకే, those are looking more better. Now select all these top ones. Now extrude it and extrude చేసి లెఫ్ట్ క్లిక్ కాదు, మౌస్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమైందంటే అక్కడే ఎక్స్ట్రూడ్ ఉండిపోతుంది. ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వలేదు, ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యింది కానీ పైకి అవ్వలేదు, అక్కడే ఉండిపోయింది. రైట్, ఇప్పుడు దీన్ని we need to rotate. Select this, rotate in the y axis. యాక్చువల్గా ఇంకొకలా కూడా చేయొచ్చు, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, అందుకే ఈజీ వే చేద్దాం. ఓకే, ఈజీ వే చేద్దాము. దిస్ ఈస్ ద ఈజీ వే. యూ ఎక్స్ట్రూడ్ లిటిల్ బిట్. కొంచెం ఎక్స్ట్రూడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ go inside. Okay, అలాగా. These are how you do nails. ఇలా చేయొచ్చు. ఒకటి ఇందాక ఫస్ట్ రొటేట్ చేయబోయినా కదా, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఇలా చేస్తే ఈజియర్ వే, ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది. అండ్ దేర్ గోస్ అవర్ నెయిల్స్ ఫ్రంట్కి రావడానికి కొంచెం మీకు నెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే పెట్టుకోండి. మాకు వద్దు, మాకు నెయిల్స్ ముందుకి అనుకుంటే ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ పెడితే బెటర్, లూపింగ్ లోపలికి పోకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ టూ షార్ప్. ఇంత షార్ప్ అవసరం లేదు. లెట్స్ కమ్ ఇన్సైడ్. యా, లైక్ దాట్. అంత షార్ప్ అవసరం లేదని నా ఒపీనియన్. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ దాట్. మరీ అంత షార్ప్గా ఉంటే ఏదో యానిమల్ ఫింగర్ టిప్స్ రావున్నాయి, నాట్ హ్యూమన్ ఫింగర్ టిప్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ వీఆర్ డన్. ఫింగర్తో కూడా చూడండి, వి గాట్ ద ఫింగర్స్ టు. కాకపోతే ఐ థింక్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఎవర్ 3 చేసామో అవి కొంచెం ఎందుకో నాకు తేడా కొట్టేసినట్టు అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఎందుకంటే మరీ ఇంత బెండింగ్ అనేది ఇంత దగ్గరలో ఉండదు కదా. యా, అంత దగ్గరలో ఉండదు. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. లెట్స్ గో అండ్ సెలెక్ట్ దీస్ థింగ్స్. సెలెక్ట్ చేసి ముందుకు జరుపుదాం. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ సీ ఎట్ మై ఫింగర్స్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. ఈ ఫోల్డ్స్కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది, అంటే దూరం అయితే ఉంది. అందుకే ఆ దూరాన్ని మనం చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆ దూరం చేసి, మరీ ఇంత కూడా అవసరం లేదు, చాలు. రైట్, పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యాడ్ దాట్ హియర్. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా సెలెక్ట్ అయ్యింది, నో ప్రాబ్లం. ఇలా కరెక్ట్ చేసుకోండి. సో గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఈ ఫోల్డ్కి పక్క గ్యాప్ అయితే ఉండాలి. Now just correct these middle lines. This happens sometimes. మనకు ప్రపోర్షన్స్ ఎవ్రీ టైం కరెక్ట్గా రావాలని అయితే ఏం లేదు. ఓకే, maybe that is better. Yeah, okay.
Yeah, maybe that is better. And this one too. And this one. Now it is looking even more like a finger. ఇంకా ఈ సన్నగా వస్తుంది అనుకుంటే ఇంకా దూరం చేసుకోండి, అంతే, ఏం లేదు. ఇవి ఇంకా దూరం పెట్టుకుంటే ఇంకా మీకు ఆ ఫ్రీనెస్ అనేది వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు దూరం పెట్టా కదా, ఆ బంపింగ్ ఎక్కువ పోతుంది, చూడండి తక్కువైపోయింది, అవునా? బంపింగ్ మాకు అంత వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. జనరల్గా అయితే అంత బంప్ అయితే కనపడదు, సో బెటర్ డూ ఇట్ లైక్ దాట్. There goes our nails too. Nails అయిపోయి, ఫింగర్స్ అయిపోయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద నెయిల్స్ టు బి మోర్ ఇన్ ఫ్రంట్, ఇంకా ముందుకు రావాలి నెయిల్స్ అనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దీస్. ఈ పైన ఉన్నాయి కదా, సెలెక్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ లైక్ దిస్. ఇలా ముందుకు పెట్టేసి you go and do like this. అప్పుడు మనకి ముందుకి నెయిల్ ముందుకు వచ్చిందా, అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. మీరు మిగతా వాటి కావాలనుకుంటే పెట్టుకోండి, లేదంటే లైట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో సంథింగ్స్ యా ఓవర్లాపింగ్, జస్ట్ చూసుకోండి. కొన్నిసార్లు దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ బికాజ్ చాలా ఏమంటారు, పల్చటి ఏరియాస్ కదా మనకి జనరల్గా అవుతుంటుంది. ఇలాగా చూడు, ఎక్కడ పోయింది, ఇలా చేస్తే పోయింది, ఎందుకంటే కిందికి వెళ్ళిపోయాయి. ఇట్స్ నాట్ సపోజ్ టు బి లైక్ దట్. యా, అలాగా. సో దిస్ ఇస్ గివింగ్ అస్ నెయిల్స్ టు. ఇలా నెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ఫ్రంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఎక్కువగా ఇది సర్క్యులర్గా అయిపోతుంది, చూసారా? సో మరి ఇది ఎలా ట్యాకిల్ చేసుకుంటామంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్ ఈస్ జిఎక్స్. ఒకటేసారి అన్ని చేద్దాం, మళ్ళీ అన్నిటికీ ఒకసారి చేస్తే కరెక్ట్గా ప్రపోర్షన్స్ అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. సో కొద్దిగా రౌండ్గా చేయండి. చేసిన తర్వాత యాడ్ వన్ హియర్, add one here. Okay, now ఈ గ్యాప్ అనేది వీఆర్ మోస్ట్లీ బికాజ్ అవి చాలా సన్నటి ఏరియాస్, ఇలా వచ్చిగో ఇలా అలా పెడితే మంచిగా వస్తుంది. చాలా సన్నటి ఏరియాస్ కదా, జనరలీ హ్యాపెన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కరెక్ట్ దట్ యూ కెన్ కరెక్ట్ దట్. కాకపోతే కొంచెం కష్టమే, ఎందుకంటే అది ఎక్కడుందో నాకే తెలియట్లేదు, మీకైతే ఇంకా దొరకదు. ఐ థింక్ బెటర్ గో ఫర్ ఆర్ యా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్సైడ్ వీ కెన్ టేక్ దీస్ అవుట్. యా, ఈ పైనది సెలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. దట్ రిమూవ్స్ దట్ బ్లాక్ ఈ థింగ్. బట్ అంతగా దాని గురించి అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది బయటికి వచ్చేసింది. సో ఈ స్మాల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్. ఇది నేను చేస్తూ కూర్చుంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఇవి బయటికి వచ్చినవి లోపలికనండి, లోపలికంటే బ్లాక్నెస్ పెంచి చూడండి. ఓకే, దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ. దోస్ థింగ్ ఐ కాంట్ డూ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు చేస్తే ఇంకా అంతే, టైం సరిపోదు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్. ఓకే, డూ ఇట్. ఏం లేదు, ఒకటి చెప్తాను చూడండి కావాలంటే. సెలెక్ట్ దిస్ 2. ఇది థర్డ్ది కాదు, ఓన్లీ 2 సెలెక్ట్ చేసి y axis లో యూ నీడ్ టు స్కేల్ ఇట్. తర్వాత సెలెక్ట్ ద టాప్ వన్, పైకి పెట్టండి. సెలెక్ట్ ద డౌన్ వన్,
లోపలికి అనియండి. చూడండి పోయింది, ఆ బ్లాక్నెస్ అంతా పోయింది. సో అలా మీరు మిగతాయి కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. యూ కెన్ డూ ఇట్, ఇట్స్ ఈజియర్. దీనివల్ల ఏంటంటే నెయిల్ ఒక ఇంకా మంచిగా కనిపిస్తుంది నెయిల్ అనేది. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ షార్ప్నెస్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ కీప్ దట్ షార్ప్నెస్. ఇలాగా యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దోస్ డీటెయిలింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. అవి ఇంకా ఇప్పుడు చెప్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. విల్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. నౌ దేర్ గోస్ అ ఫింగర్. యా, మోస్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. నౌ లెట్స్ డూ విత్ ద థంబ్. థంబ్ ఆల్రెడీ షేప్ అయితే చేసేసాము. సో దీంట్లో మనం చేయాల్సింది వెరీ బేసిక్ ఒకటి ఉంది అంతే. ఒకటి దిస్ వన్ కరెక్ట్ చేయండి. కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇందాక చేసినట్టే మనకి ఏంటంటే థంబ్కి ఒకటే దగ్గర బెండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మిడిల్లో, అండ్ తర్వాత ఇది. సో ఇది ఆల్రెడీ బెండింగ్ అవుతుంది మనకు కాబట్టి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బెండర్లా ఉంది కాబట్టి యూ యాడ్ వన్ హియర్ అండ్ యాడ్ వన్. యాక్చువల్లీ దీన్ని ఇంకా కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది, అంటే బెండింగ్ అనేది థంబ్కి ఇక్కడే జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ యాక్చువల్గా ఇది దీన్ని కనెక్ట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. చూడండి, సో ఇది ఇలా కనెక్ట్ అయితే అప్పుడు ఏమవ్వాలి అంటే యూ గో అండ్ డిస్కనెక్ట్ దిస్ వన్, or let's say you can disconnect this, dissolve the edge. ఇలా యాడ్ చేస్తే ఇలా మిడిల్లో యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ వుడ్ బి బెటర్ ఆప్షన్ యాక్చువల్గా. బట్ 5 వస్తాయి, 5 రాకుండా చూసుకోండి. దీన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేసుకోవచ్చు? వాట్స్ అ బెటర్ థింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్ డిస్కనెక్ట్ దిస్, dissolve this, add one like this. ఓకే, 1. దీన్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసేద్దాం. ఓకే, నౌ టు డిస్కనెక్ట్, డిజాల్వ్ దిస్. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా. వెయిట్ ఎ సెకండ్. యా, ఇది. సో ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇది. సో ఇప్పుడు we need to dissolve this one. Okay, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు హ్యాండ్, బట్ ట్రై టు డూ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. మోస్ట్లీ మనం కట్టులు హ్యాండ్ దగ్గర బాగా యూజ్ చేస్తాము. వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఈస్ టు మేక్ ష్యూర్ ద బెండ్ హ్యాపెన్స్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే మనకి బెండింగ్ దగ్గర 3 ఉండాలని మనం మాట్లాడుకున్నాం, అవునా? మరి ఆ 3 లేవు ఇక్కడ, అందుకే అలా 3 చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది, వీ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్ అవుట్ ఈజీలీ. మనం అది కూడా చేద్దాము, డోంట్ వరీ. హ్యాస్ వీ హ్యావ్ వన్, వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్, dissolve this. To dissolve this, now we have the proper thumb to work on. Okay, leave it like that. బెండింగ్ అయితే ఇప్పుడు మంచిగానే జరిగింది. అండ్ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. సో లెట్స్ కరెక్ట్ దిస్ వన్. What if I remove this, dissolve this edge and dissolve this edge and connect this? 4 అన్ని కరెక్ట్గా వచ్చు. ఇది తీసేయచ్చు, డోంట్ వరీ, అది అక్కడ అలా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది, దట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ అగైన్. లెట్స్, యా, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఇది కాదు ఉండాల్సింది. నౌ వీ నీడ్ టు కరెక్ట్ దిస్ యాజ్ పర్ ద లాజిక్. లెట్స్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. యా, సో దట్ ఈస్ లైక్, అది అక్కడే ఉంది, ఉంది చూసుకో అంటుంది, మనమే చూడట్లేదు. 1 2 3 4 వచ్చాయా? 1 2 3 4 వచ్చాయా? 1 2 3 4 వచ్చాయా?
1 2 3 4 వచ్చాయి, అన్ని 4 4 వచ్చాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ లూప్. 1 2 3 4 చూడు, 4 4 4 రావాలి. మనం ఏ గోల్ ఏంటంటే 4 4 రావాలి. ఇక్కడ ఇలా, ఇక్కడ ఇలా యాడ్ అవ్వాలి. సో యాడ్ అవుతున్నాయి. పర్ఫెక్ట్. దిస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ లూప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనకి మేజర్గా అది ఉండాలి, బెండింగ్ అనేది జరగాలి. సో దిస్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 వస్తాయి. పర్ఫెక్ట్. దిస్ విల్ బికమ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద థంబ్. ఇంత టైం పడుతుంది అనుకోలేదేమో మీరందరూ ఫింగర్కి, బట్ ఇట్ జనరలీ టేక్స్ టైం. ఫింగర్స్ కదా. సో యా, థంబ్ ఈజ్ ఓకే. బెండింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? బెండింగ్, యాక్చువల్ బెండింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే మనకి కావాల్సింది వర్టెక్స్ హియర్, అండ్ as we did for the other fingers, మనం ఏం చేయాలి అంటే select these and keep it little bit here. So if you turn this on, you get that bump. మనకి జనరల్ అక్కడ బంప్ ఉంటుంది, అక్కడ అది చేశాను నేను. రైట్, దిస్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్. నౌ 7, you rotate it as per the flow of the thumb, and of course దీని ప్రకారం ఇది ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా అప్పుడు ఇది ఇలా జరగచ్చు. సో దేర్ ఈస్ అవర్ పర్ఫెక్ట్ థంబ్. నౌ టు bevel, సారీ యా, కంట్రోల్ బీ bevel, ఆబ్వియస్లీ bevel అని అంటారు. దీంట్లో మాయాలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నేమ్. ఫైన్. సో ఎస్ ఎక్స్. నేను ఇక్కడ చేయట్లేదు ఎందుకంటే థంబ్ ఇటు ఉండదు, ఇటు బెండ్ అవుతుంది, మర్చిపోకండి. ఓకే, థంబ్ ఇటు బెండ్ అవుతుంది, అందుకే అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అనుకోకండి మళ్ళీ. సో దేర్ గోస్ అవర్ థంబ్, అండ్ థంబ్ ఈజ్ ఆల్సో డన్. అండ్ ఫైనలీ వీ నీడ్ టు డూ ద థంబ్స్ నెయిల్. అవునా? థంబ్ యొక్క నెయిల్ mostly it's very simple to do because it's same like what we did for the fingers. Same thing. Just take this, insert it. First insert చేయండి. యాక్చువల్గా మిగతా ఫింగర్స్ కూడా అలా చేయొచ్చు, అలా చేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, బట్ I think you guys will get it if you check it here. And extrude it and rotate it within the, ఓకే, ఇది లోకల్లో పెట్టండి. యా, I think it's better to scale before doing it. Yeah, if you scale before doing it, it would be better. సో అండ్ ఆల్సో చేసే ముందు చెక్ చేసుకోండి ఎంత ఇది చేస్తున్నారు. ఆర్ సింప్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ ఇందాక చేసినట్లు we can correct it with this. And be careful while doing these steps. కొంచెం కష్టమే, నేనే ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటా. Yeah, that is how it's supposed to be. Go inside. Okay, now select this, extrude it. Wait, add one, select this, and you can leave it extruded or you can just leave it like that. ఏదైనా కరెక్టే. థంబ్ కూడా మనకి అయిపోయిందా? థంబ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం ఐ థింక్ మనం ఇందాక చేసిన మిస్టేక్ ఇక్కడ కూడా చేసాము, బట్ ఫైన్. జస్ట్ టేక్ ఇట్ మోర్, ఇలాగా తీసుకొని యాడ్ దట్ హియర్.
అది ఇప్పుడు మనకి ఇది మంచిగా థంబ్ లాగా కనిపిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఎక్కువగా చేశాను. యా, లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్, అంతే. సో అవర్ హ్యాండ్ ఈస్ డన్ వితౌట్ ఎనీ రెఫరెన్స్, మంచి ఫ్లోతో మంచిగా. ఇది ఇలానే పెట్టాలని ఏం లేదు, మీరు మంచిగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నాకు అలా నచ్చుతుంది, అందుకే అలా పెట్టాను. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అలా పెట్టారేంటి, అలా పెట్టవద్దు అని చెప్పారు కదా, జిగ్జాగ్ రావద్దు కదా అన్నారు కదా అంటే, నో, I wanted to do it, that's why I did it. Okay, whatever. So these black things ఇవన్నీ మీరు కొంచెం సెట్ చేసుకొని, నేను ఒకటి చేసి చూపించాను కదా, ఇది చేసి చూపించాను కదా, అక్కడ అలాగే ఇక్కడ కూడా చేసుకోండి. We don't have that much time. ఆల్రెడీ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది వీడియో, 1 hour అయిపోయింది. I don't want to grab more. Yeah, so let's connect this. Simple. Now the simple step is connecting this. First top view లోకి వెళ్ళండి, you select these. ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ సే సబ్ డివిజన్ తీసేద్దాం. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, కంట్రోల్ జే, రైట్. సో మిర్రర్ కూడా అయింది. నా ప్రపోర్షన్స్ని బట్టి యూ కెన్ స్కేల్ ఇట్ డౌన్ ఆర్ స్కేల్ ఇట్ అప్. సో దీని ప్రపోర్షన్స్ ప్రకారం, ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ యొక్క సైజ్ ప్రకారం, దిస్ సైజ్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ స్మాలర్, యూ కెన్ స్కేల్ ఇట్ అప్. ఇప్పుడు చూడండి, యా, నౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ బెటర్. నౌ హ్యాండ్ రౌండ్గా ఉండదు, మనకి ఇలా ఉంటుంది హ్యాండ్, అవునా? మీరు మీ హ్యాండ్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు కనిపిస్తుంది, హ్యాండ్ కొంచెం ఫ్లాట్గా అనిపిస్తుంది, ఫ్లాటెడ్ ట్యూబ్ లాగా కనిపిస్తుంది, నాట్ అ రౌండ్ ట్యూబ్ లాగా ఉండదు. సో అలా చేయండి. చేసిన తర్వాత you can turn off the subdivision, అవసరం లేదు subdivision ప్రతిదానికి. Now M and this one merge at center అనండి. Okay, now shift R, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎడ్జెస్ వస్తాయి, డోంట్ వరీ, విల్ మేక్ దెమ్ రైట్. లిటిల్ బిట్ టైం, ఒక నిమిషం ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ అదే. ఓకే, now select this and connect this. No, sorry, my bad. ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి, M at center, and ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి at center. Okay, now that is good, that is looking better. Now these extra things, obviously know already extra things, extra lines వస్తాయని, we can connect them very easily. ఇందాక ఇక్కడ ఎలాగైతే చేసామో అదే ఫార్ములా. జస్ట్ డిజాల్వ్ ఫస్ట్ డిజాల్వ్ దీస్ థింగ్స్, డిజాల్వ్ ద ఎడ్జెస్. నౌ ఇట్ కనెక్టెడ్, అవునా? ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. నౌ ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ ఇట్, అవర్ హ్యాండ్ ఈస్ ప్రాపర్లీ లుకింగ్ బెటర్, రైట్? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ అయినట్టు అయిపోయింది, అదే మీరు స్కల్ప్టింగ్ టూల్లోకి వెళ్ళి ఎలా చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు ఏముంది, ఓకే, మై బ్యాడ్. దిస్ వన్ నీడ్స్ టు బి కనెక్టెడ్ హియర్, బట్ ఓకే, ఇది ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి దీన్నే స్విచ్ చేద్దాం, డిజాల్వ్ ద ఎడ్జ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ కరెక్ట్ దీస్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్, దీన్ని అయితే ఇలా చేయొచ్చు కదా, అవునా? సో 1 2 3 4 ఇక్కడ 5 వచ్చింది. Connect this and center. There is a triangle again. If I want to correct it, what can I do is, now to dissolve, just a correction, little small corrections. Now 4, there is a triangle again. No, not correct. There should be some solution around here itself. Let's check what's happened.
Okay, what if we correct like this? Okay, extra line వస్తుంది అది no, not good. I connect it like this. 1 2 3 4 5 వచ్చాయి కదా. నౌ ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి. కరెక్ట్ చేసిన 1 2 3 4 వచ్చాయి. పర్ఫెక్ట్, ఇది కరెక్టే. ఇది యాక్చువల్లీ what if I remove this, dissolve this, 1k, connect this, 1 2 3 4 వచ్చాయి. పర్ఫెక్ట్. నా ఇది అప్పుడు ఇది అవసరం ఉండదు. dissolve the edge. Okay, now what if I connect this here, 1 2 3 4, perfect, ఇది కరెక్ట్గా వచ్చింది. now we can even adjust these things. మన హ్యాండ్ దగ్గర యాక్చువల్ ఫ్లో ఇలాగే ఉంటుంది, సో అది కరెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇదిగానే ఉంది. ఓకే, నా ఇంకెక్కడ 1 2 3 4. అప్పుడు ఇది ఇలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా, దీన్ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు కదా. దీన్ని డిజాల్వ్ చేసేసి జంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ కనెక్ట్ దిస్ హియర్ అండ్ హెడ్ సెంటర్. 1 1 2 3 వచ్చాయా మళ్ళీ ఇక్కడ. నౌ what can we do for that? 1 2 3 4, there is a stretch obviously, so ఆ stretch ని తీసేయాలంటే we need to disconnect that. Dissolve the edge. Okay, now 1 2 3 4, perfect. 1 2 3 4, perfect. Now if I add, yeah, going good. కరెక్ట్ చేసుకోవడమే అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, 1 2 3 4, ఇక్కడ 5 వచ్చాయి. ఇప్పుడు లెట్స్ కరెక్ట్ దీస్. if I merge them at center, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ఓకే, ఇది ఇలా ఉంచుదాం. ఇలా ఉంచేసి yeah, that is fine, I think so. You're supposed to get there like that, I think so. నేను అంత పర్టికులర్గా గమనించలేదు ఆఫ్లో ఎప్పుడు, బట్ యా, లుకింగ్ ప్రెటీ నైస్, రైట్. ఒక దగ్గర మిస్ అయ్యాం, ఫర్గాట్. ఎక్కడ మిస్ అయ్యాము? దిస్ వన్ కదా. సో ఇది సేమ్ ఇందాక వాటికి చేసినట్లే we can do like this. Okay, this needs to be disconnected from here. Dissolve the edge, or dissolve the edge, 1k, select it here, connect this one here. Now that's a 441, and k connect. Now that's a 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, everything is 4. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చేయొచ్చు, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఫ్లో కోసం. ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇది బాగాలేదు. ఇట్స్ నాట్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఇట్. సో కే, వీ కెన్ డూ దిస్, రైట్. మనం ఇది డిజాల్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఆస్క్స్ ఫర్ సమ్ కనెక్షన్, యూ కనెక్ట్ ఇట్. నౌ this is even more better, and this can be connected here, and there completes a complete clean loop అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది dissolve this, ఒక లూప్ అయితే అయిపోయింది. బట్
సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ రైట్ సమ్వేర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఒక ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ వస్తే బాగుంటుంది, బట్ ఫైన్. యా, ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఇక్కడ చేయలేదు మనం ఇంకా, యాక్చువల్గా ఇక్కడ చేయాలి, అది చేయాల్సింది, విచ్ ఐ ఫర్గాట్ ఆబ్వియస్లీ. dissolve, connect 1 2 3 4. Yeah, perfect. 1 2 3 4, perfect. You can make the spaces to be proper. Okay, and it's going good. ఇది ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్గా there is no loop here. Add one loop. Perfect, right? Now that is how you should do your hand. అబ్బా, చూడండి ఇంత హెడేక్ ఉంటుంది 3D మోడలింగ్ అంటే, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అదర్వైజ్ ఫ్లో అనేది సెట్ అవ్వదు, కరెక్ట్గా చేయాల్సింది తప్పదు. ఓకే, అండ్ one more thing you can make better here is M at center, so it makes 1 2 3 4. Okay, now ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 5 వచ్చాయి కదా, సో దీన్ని you can connect it M at center, 1 2 3 4, M center 1 2 3 4. So 4 4 4, always 4. I like to be 4. Okay, that 4 పాలిగన్ ఎందుకంటే దట్స్ అ రూల్, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అలా వస్తేనే కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే పోతుంది. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ రిమైనింగ్ ఈజ్ 1 2 3 4, 4 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 4 ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్. కొంచెం ఇక్కడ ఇది కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, మీరు ఒక్కసారి చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దాట్ మచ్ ఆఫ్ అ బిగ్ డీల్. యాక్చువల్లీ దీన్ని తీసుకొచ్చేసి దీన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. కావాలంటే చూడండి, ఇది ఇలా తీసుకొచ్చి చాలా వేస్ ఉన్నాయి చేయాలంటే, ఒకే విధంగా చేయాలని ఏం లేదు. దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటే 4 4 4 వచ్చాయి అన్ని, కాకపోతే ఇక్కడ నేను తీసేస్తే మళ్ళీ 5 వస్తాయి, మళ్ళీ దీన్ని ఒక డిఫరెంట్గా కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంతే, ఆ ప్రాసెస్ అలా పోతూ ఉంటుంది. ఇంకా జస్ట్ సెటిల్ సమ్వేర్, ఒక దగ్గర సెటిల్ అవ్వండి, అండ్ దట్ వుడ్ బి మోస్ట్లీ గుడ్. ఓకే, యాడ్ వన్ if you want, so ఇలా యాడ్ అవుతుంది, సో డోంట్ యాడ్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఇలా అవుతుందో ఇలా యాడ్ అవ్వకుండా ఉంటే బెటర్, నన్ను అడిగితే అలా ఉంటే బెటర్. ఏం లేదు, ఇది తీసేసి డిస్కనెక్ట్ చేసి కరెక్ట్గా చేసుకుంటే అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా డిజిటల్ చేసేసి యూ కనెక్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ హియర్ అండ్ రిమూవ్ దిస్. Most probably that will correct it. 1. Okay, that's it. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. See, this is better. ఓన్లీ లూపు ఈ హ్యాండ్ వరకే తిరుగుతుంది, ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వట్లే అది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డూ గైస్. ట్రై టు డూ ఇట్. ఫస్ట్ టైం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ట్రై టు డూ ఇట్, యూ గెట్ ఇట్. అండ్ హ్యాండ్ చూసుకుంటే ఇది బాగా బల్జీగా అనిపిస్తుంది, దాట్ మచ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హ్యాండ్ కొంచెం మనకి ఫ్లాట్గా అవుతూ వస్తుంది, సో అది చేయండి జస్ట్ కరెక్ట్గా, అంతే. ఎందుకంటే హ్యాండ్ మీరు చూడండి, మీ హ్యాండ్ మీరే చూసుకోండి, ఇట్ వోంట్ బి రౌండ్, మరీ ఇంత సిలిండ్రికల్గా ఉండదు, ఇలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. అందుకని ఫ్లాట్గా చేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి మంచిగా కనిపిస్తుంది, హ్యాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది, అవునా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్ గైస్. I think it's a big video,
ఆబ్వియస్లీ బిగ్ మోడలింగ్ కూడా ఇంత డీటెయిల్డ్ హ్యాండ్ చేయాలంటే అంత టైం పడుతుంది. చాలా స్మూత్గా చాలా బాగా వచ్చింది హ్యాండ్ అనేది. సో యూ గైస్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా. యూ కెన్ డూ ఇట్ మోర్ బెటర్. ఎలాగంటే అంటే చిన్నవే యాక్చువల్గా. ఇది చూసుకుంటే ఇలా రాదు, ఇలా ఉంటుంది, అవునా? కరెక్ట్ దోస్ స్మాల్ థింగ్స్. ఇంకా ఆ డీటెయిలింగ్ మీరు చేసుకోవాలి. ఇంకా అది కూడా నేను చెప్పాలంటే ఇంకో గంట పడుతుంది. ఇంకా అది ఎప్పటికి అవ్వదు వీడియో. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్ గైస్. సో try it by yourself, and that's it for this video. And for the next video we'll be doing hair probably. I'll tell you by the next video. And until then, see you. And before completing the video, I want to tell you something, guys. So I have started online tutoring thing. So నేను ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ మీకు చెప్తాను. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ 9133519160, which is my business contact. You can contact to that. You will be having online personal classes for 4 months for game development and stuff, and for 4 months for designing certification. You will get the certificates, okay? After completing the course, you will get the certificates, and that you can show it for your jobs and stuff. And you will get more and more insights of the development of designing and stuff. ఇండస్ట్రీలో ఎలా చేస్తాం, మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది అలాగే మీకు క్లాసెస్ చెప్తాము. వాటి బేస్ మీద నేను క్లాసెస్ చెప్తాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, గో అండ్ విజిట్ www.digimastery.in. ఓకే, digimastery.in, DIGIMASTERY. నేను లింక్ అయితే కింద పెడతాను. సో గో అండ్ చెక్ దట్ అవుట్. అండ్ ఆ వెబ్సైట్ ఇంకా కంప్లీట్గా అవ్వలేదు. యూ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ద డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్, వాటి కాస్ట్ ఎంత ఏంటి అని చెప్పేసి. సర్టిఫికేషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అన్నిటికీ కాదు, క్రాష్ కోర్సెస్ కావాలి, నాకు జస్ట్ టచ్ అవ్వాలి, మిగతా అంతా నాకు వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ టేక్ క్రాష్ కోర్సెస్. నాకు కాదు ఫుల్ సర్టిఫికేషన్ కావాలి అంటే సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ మీ. యూ కెన్ go and check that website. There will be my contact. You can contact there also. And డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్. Go and check that. If you are interested, you can join. Go ahead and check it out. digimastery.in, లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. అండ్ కాంటాక్ట్ ఇష్యూ అయితే అందులో ఉంది, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని. సో యూ కెన్ గో. అండ్ బై, సీ యూ. అంటిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్. టేక్ కేర్.